Good morning, students. Today we are going to solve some problems on ellipse. Find the equation to the ellipse whose center is the origin, axis of coordinates, and which passes through the points -2, 6 and -3, 4, -2, 1 and -1, 3. ఇలా ఒక 8 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, చూడండి ఒకసారి. Next problem, find the equation of the ellipse if the endpoints of the major axis are ±3, 0 and endpoints of minor axis are 0 ±2. And find the equation of the ellipse. Foci are 0 ±5 and vertices are 0 ±13. And second one, foci are -4 ±4, 0 and vertices are ±6, 0. And third one is the length of the major axis is 8 and foci are ±3, 0. Okay, three types of problems ఉన్నాయి. Let us see first type. ఇదొక ప్రాబ్లం తీసుకోండి. ప్రాబ్లం ఎక్కువసార్లు అడిగాడు. -2, 1 and -1, 3. సెకండ్ వన్ -2, 1 and -1, 3. Therefore, the required equation of the ellipse is x square by a square plus y square by b square equal to 1. The standard equation of ellipse కదా, దీన్ని తీసుకుంటాం. టేక్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. అండ్ మనకేమి ఇచ్చాడు కదా, 2 పాయింట్స్ పాసింగ్ త్రూ ద పాయింట్స్ అన్నాడు కదా. దెన్ ఈక్వేషన్ 1 పాసింగ్ త్రూ ద పాయింట్స్ ఏమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ, -2, 1 and -1, 3. ఫస్ట్ పాయింట్ తీసుకోండి, -2, 1. here x equal to -2 and y equal to 1. Substitute these values in equation number 1. We get one equation. So equation 1 implies ఏమొస్తుంది ఇక్కడ, -2 square by a square plus 1 square by b square equal to 1. That equal to -2 whole square plus 4 by a square plus 1 by b square equal to 1. Take equation number 2. And second point ఉంది కదా, -1, 3. ఈ పాయింట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. Therefore equation 1 implies ఏమొస్తుంది ఇక్కడ, -1 whole square by a square plus 3 whole square by b square equal to 1. That equal to 1 by a square plus 9 by b square equal to 1. Take equation number 3. ఈ రెండు ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేసి ఏ అండ్ బి వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ తీసుకొని మనం ఈక్వేషన్ 1లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు కావాల్సిన ఎలిప్స్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది. సో ఒకవేళ ఇక్కడ ఫ్రాక్షన్స్లో మనం సాల్వ్ చేయాలంటే కొంచెం కష్టం. దీనికోసం ఏం చేస్తున్నామంటే, పుట్ 1 by a square equal to m1 and 1 by b square equal to m2. 1 by a square equal to m1 and 1 by b square equal to m2. So equation 2 becomes, equation 2 ఎట్లా వస్తుంది ఇక్కడ, 4 by a square కదా, 4 by a square plus 1 by b square equal to 1. దీన్ని ఏం చేస్తున్నాం, 1 by a square అంటే సింపుల్గా ఏంటి, 4 into 1 by a square plus 1 by b square equal to 1. 1 by a square equal to ఏం తీసుకుంటున్నాం, m1. 1 by b square equal to ఏం తీసుకుంటున్నాం, m2. అంటే ఈ వాల్యూ, దీని ఈక్వేషన్ ఎలా వస్తుంది, 4m1 plus m2 equal to 1. Take equation number 4. And second equation, third equation వస్తుంది, equation 3 implies 1 by a square equal to m1, 1 by b square equal to m2. So 9m2 equal to 1. Take equation number 5.
అంటే ఈ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. సాల్వింగ్ ఈక్వేషన్ 4 and 5 we get m1 and m2 వాల్యూస్ అన్నట్టు. అట్ ది సేమ్ టైం మనకు ఈక్వేషన్ సాల్వింగ్ ఇన్ 10th క్లాస్లో ఎట్లా చేసామో అలానే ఒకసారి చేయండి. ఇక్కడ m1 యొక్క కోఎఫిషియంట్ 4 ఉంది, ఇయర్ m2 ఇక్కడ m1 యొక్క కోఎఫిషియంట్ 1 ఉంది. అంటే ఏం చేస్తాం, 1తో దీన్ని మల్టిప్లై చేయండి, 4తో దీన్ని మల్టిప్లై చేయండి. ఇది ఒక మెథడ్. లేకపోతే మనకు ఇంకా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ ఉంటాయి, ఎట్లా సాల్వ్ చేసినా వస్తుంది. ఇక్కడ మాత్రం ఇది మనం ఆల్రెడీ యూజ్ చేసాం కాబట్టి 1తో ఫస్ట్ 4th ఈక్వేషన్ మల్టిప్లై చేయండి, 4తో ఈ ఈక్వేషన్ మల్టిప్లై చేయండి. దెన్ 1 into 4m1 plus m2 equal to 1 and 4 into m1 plus 9m2 equal to 1. మల్టిప్లై చేయండి. దీన్ని మల్టిప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది, 4m1 plus m2 equal to 1 and 4తో మల్టిప్లై చేస్తే 4 into m1 4m1 plus 4 into 9 36m2 equal to 4. Take equation number 6 and 7. So 7 మైనస్ ఇక్కడ మనం ఇది సబ్ట్రాక్ట్ చేసినప్పుడు 0 అవుతుంది కదా. సో ఇక్కడ నుంచి సబ్ట్రాక్ట్ 36 కదా, అంటే ఈక్వేషన్ 7 minus 6 అన్నట్టు. ఈక్వేషన్ 7 minus 6 we can 4m1 plus 36m2 equal to 4 and 6th equation 4m1 plus m2 equal to 1. సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ప్లస్ వాల్యూ మైనస్ అవుతుంది, మైనస్ వాల్యూ ప్లస్ అవుతుంది. సో 36m2 minus m2 is 35m2 equal to 4 minus 3. Sir, 4 minus 1 3. Therefore m2 equal to 3/35. 3/35 and substitute the m value in equation number 6. లేకపోతే ఈక్వేషన్ నెంబర్ 6 ఏమొస్తుంది ఇక్కడ, 4m1 plus m2 equal to 1. Then 4m1 equal to 1 minus m2. 1 minus m2 value 3/35. Take the LCM, 35 minus 3/35. That equal to ఏమవుతుంది ఇక్కడ 32/35. ఏ వాల్యూ ఇది 4m1. మనకు కావాల్సిన వాల్యూ ఏంటి m1 కదా, ఈ 4ని డిస్కౌంట్ 4 1s 4 8s. Therefore m1 equal to 8/35. సో మనకు ఏం తీసుకున్నాం, m1 అండ్ m2 వాల్యూస్ వచ్చినాయి. మనం m1 వాల్యూ ఏం తీసుకున్నాం, యాక్చువల్గా 1/a² ఈక్వల్ టు m1 కదా. సో 1/a² ఈక్వల్ టు m1 అండ్ 1/b² ఈక్వల్ టు m2. Therefore 1/a² ఈక్వల్ టు m1 వాల్యూ ఏంటి 8/35. దెన్ మనకు కావాల్సింది a² వాల్యూ కదా, క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి. దాన్ని ఏమొస్తుంది ఇక్కడ, a² ఈక్వల్ టు 35/8 and b² ఈక్వల్ టు 1/b² ఈక్వల్ టు m2 వాల్యూ 3/35. దెన్ 1/b² ఈక్వల్ టు 3/35. Then b² ఈక్వల్ టు 35/3 and substitute the a and b value అంటే a² and b² values in equation number 1. We get the required equation of the ellipse. So x² by 35/8 plus y² by 35/3 equal to 1. Then 3 న్యూమరేటర్కి వెళ్ళిపోతుంది, ఇయర్ 8 న్యూమరేటర్కి వెళ్ళిపోతుంది, 8 న్యూమరేటర్కి వెళ్ళిపోతుంది అండ్ 3 కూడా వెళ్ళిపోతుంది. సో 8x² by 35 plus 3y² by 35 equal to 1. అండ్ డినామినేటర్ సేమ్, న్యూమరేటర్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎల్సిఎం తీసేసుకొని రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకెళ్ళండి. సో 8x² plus 3y² equal to 35. This is the required equation of the ellipse. Next problem, second one and fifth one చూడండి. 5,1 and 2,7. 5,1 and 2,7.
ఫిఫ్త్ వన్. therefore సేమ్ ప్రాబ్లం మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి, అంటే ఇంకా వాల్యూస్ మార్చి ఇచ్చాడు. therefore the required equation of the ellipse is x square by a square plus y square by b square equal to 1. Take it as equation number 1. So equation 1, passing through the points ఏమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ 5, 1 and 2, 7 and 2, 7. సో ఈక్వేషన్ 1 పాసింగ్ త్రూ ద పాయింట్స్ అంటే 5, 1 అంటే 5 స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 స్క్వేర్ బై బీ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 1. దాన్ని ఏమని రాయచ్చు ఇక్కడ 25 బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 బై బీ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 1. టేక్ ఇట్ యాజ్ ఈక్వేషన్ 2. అండ్ సెకండ్ పాయింట్ చూడండి, ఈక్వేషన్ 1 ఇంప్లైస్ అంటే 2 స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ 7 స్క్వేర్ బై బీ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 1. సో 2 స్క్వేర్ వాల్యూ 4 బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ 7 స్క్వేర్ వాల్యూ 49 బై బీ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 1. టేక్ ఇట్ యాజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3. ఇక్కడ ఏం వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం, పుట్ 1 బై ఏ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు m1 అండ్ 1 బై బీ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు m2. సో ఈక్వేషన్ 2 and 3 బికమ్ ఇక్కడ 25 బై ఏ స్క్వేర్, దాన్ని ఏమని రాయచ్చు 25 ఇంటూ 1 బై ఏ స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చు కదా. సో 1 బై ఏ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు మనం ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం m1 ఇలా అన్నట్టు. therefore ఈక్వేషన్ 2 బికమ్ 25 m1 ప్లస్ m2 ఈక్వల్ టు 1. నెక్స్ట్ వన్ 4 m1 ఈ ఈక్వేషన్ థర్డ్ ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది 4 into 1 by a square. 1 by a square equal to m1. 49 into 1 by b square. So 49 into m2 equal to 1. Take equation number 4 and 5. Solving equation number 1 and 2. Solving equation number 4 and 5. We get ఇక్కడ చూడండి, ఏదో ఒకటి మనం ఐదర్ m1 అన్న ఈక్వల్ చేయాలి ఆర్ m2 అన్న ఈక్వల్ చేయాలి. ఇక్కడ m1 ఈక్వల్ చేద్దాం అనుకుంటే 25తో 4 ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ని 4తో మల్టిప్లై చేయండి, సెకండ్ ఈక్వేషన్ని 25తో మల్టిప్లై అంటే m1 యొక్క కోఎఫిషియెంట్స్ని ఇంటర్చేంజ్ చేసి మల్టిప్లై చేసేయండి. సో 4 into 25 m1 plus m2 equal to 1. Second one 25 into 4 m1 plus 49 m2 equal to 1. సో 4తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది 4 into 25 100 m1 plus 4 m2 equal to 4. And second equation 25 into 4 100 m1 25 into 49 25 into 49 25 9s are 225 25 4s are 100 100 plus 22 120. So 1225 m2 equal to 25 25 ones are 25. So take it equation 6 and 7. So in equation లో రెండు ఈక్వేషన్లో కూడా m1 ఈక్వల్ ఉంది కాబట్టి సబ్ట్రాక్ట్ ద 7 and 6 we get the values. 7 minus 6 we get 100 m1 plus 1225 m2 equal to 25. And sixth equation 100 m1 plus 4 m2 equal to 4. సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ప్లస్ వాల్యూస్ మైనస్ అవుతుంది. 100 m1 100 m1 క్యాన్సల్. 1225 minus 4 1221 25 minus 4. So m2 equal to 21 by 1221. And substitute this value in 6th equation. In 4 equation we get 1225 m1 plus m2 equal to 1. So 25 m1 equal to 1 minus m2. Here 1 minus m2 value vachindi 21 by 1221. Take it LCM. 1221 minus 21 by 1221. So 1221 minus 21 1200 by 1221. A value is 25 m1. 25 ones are 25 fours are remaining 200. So 25 into 8. So m1 value is 48 by
1221. Therefore we have మనం ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం 1/a square equal to m1 and 1/b square equal to m2 and 1/a square equal to m1 వాల్యూ ఏమొచ్చింది 48/1221. Then cross multiplication we get a square equal to 1221/48. And second one same, 1/b square equal to m2 value ఏమొచ్చింది 21/1221. So on cross multiplication we get b square equal to 1221/21. Therefore substitute a square and b square values in equation number 1. Substitute the a square and b square values in equation number 1. We get the answer. So x square by a square value 1221/48 plus y square by b square value 1221/21 equal to 1. Here ఈ 48 అనేది న్యూమరేటర్కి వెళ్ళిపోతుంది, 21 అనేది న్యూమరేటర్కి వెళ్ళిపోతుంది. రిమైనింగ్ 48x square by 1221 plus 21y square by 1221 equal to 1. And denominator same, take the LCM and bring it right hand side. It will become 48x square plus 21y square equal to 1221. This is the required equation of the ellipse. And remaining problems కూడా same method try చేయండి, వస్తుంటాయి. And next problem, find the equation of the ellipse if the endpoints of the major axis are 3, 0 and endpoints of minor axis are 0 plus or minus 2. ఏమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ, ఏదైనా సరే the required equation of the ellipse is the standard equation of ellipse ఏమవుతుంది x square by a square plus y square by b square equal to 1. So therefore major axis ఏమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ, the endpoints of the major axis are plus or minus 3, 0. Endpoints of the minor axis are 0, plus or minus 2. And ఇక్కడ చూడండి ఎండ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ మేజర్ యాక్సిస్ అంటే మనకు ఎలిప్స్ యొక్క మేజర్ యాక్సిస్ మైనర్ యాక్సిస్ ఇలా ఉంటుంది కదా. మేజర్ యాక్సిస్ ఏదైతే ఎక్కువ ఉంటుందో ఆ అక్షం మీద ఉంటుంది కదా. సో ఇయర్ ఏ వాల్యూ 3 తీసుకోండి, బి వాల్యూ 2 తీసుకోండి. సో మేజర్ యాక్సిస్ అలాంగ్ విత్ ఎక్స్ యాక్సిస్, ఓకేనా. సో పుట్ therefore we get a equal to 3, here b equal to 2. Substitute the a and b values in equation number 1. We get x square by 3 square plus y square by 2 square equal to 1. So x square by 9 plus y square by 4 equal to 1. This is the required equation of the ellipse. Next problem, find the equation of the ellipse whose foci are 0 plus or minus 5, vertices are 0 plus or minus 13. Third one, foci ఏమి ఇచ్చాడు 0 plus or minus 5 and vertices 0 plus or minus 13, 0 plus or minus 13. సో ఇక్కడ వెరీ సింపుల్, మనం ఫోసి అనేది మనకు పాజిటివ్ వై యాక్సిస్ మీద ఉంది కదా. సో మేజర్ యాక్సిస్ అలాంగ్ విత్ వై యాక్సిస్ అన్నట్టు, అంటే మేజర్ యాక్సిస్ మనకి ఇక్కడ ఉందన్నమాట. మేజర్ యాక్సిస్ అలాంగ్ విత్ వై యాక్సిస్, ఇక్కడ 0 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 5 అంటే 5, ఇక్కడ 0 మైనస్ 5 తీసుకోవచ్చు కదా. అంటే వర్టిసెస్ కూడా ఏమవుతుంది ఇక్కడ, ఒకటి ప్లస్ 13 ఒకటి మైనస్ 13. సో ద వర్టిసెస్ ఆర్ ఏమని రాయొచ్చు ఇక్కడ రాయండి ఒక లైన్, ద మేజర్ యాక్సిస్
along with y-axis. So vertices are ఏమవుతాయి 0 plus or minus b equal to 0 plus or minus 13. So b equal to 13. And foci కూడా ఏమవుతుంది 0 plus or minus b ఈక్వల్ టు ఏమి ఇచ్చాడు 5. సో b ఈక్వల్ టు 5 అండ్ మనకు కావాల్సింది b వాల్యూ తెలుసు, b వాల్యూ తెలుసు, మనకు కావాల్సింది a వాల్యూ కావాలా. సో ద ఎసెంట్రిసిటీ a స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఏమని రాయొచ్చు b స్క్వేర్ ఇంటూ 1 మైనస్ e స్క్వేర్. సో a స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు b ఇంటూ 1 స్క్వేర్, b స్క్వేర్ b ఇంటూ e స్క్వేర్, b స్క్వేర్ e స్క్వేర్ దట్ ఈక్వల్ టు b స్క్వేర్ ఇంటూ b హోల్ స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చు కదా. a స్క్వేర్ ఇంటూ b స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ab హోల్ స్క్వేర్, లైక్ b స్క్వేర్ e స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు be స్క్వేర్. సబ్స్టిట్యూట్ ద b వాల్యూ. b వాల్యూ ఈజ్ 13 స్క్వేర్ మైనస్ b వాల్యూ ఈజ్ 5 స్క్వేర్, దట్ ఈస్ 13 స్క్వేర్ 169, 5 square 25, 169 minus 25 144. A value is a square value. Therefore the required equation of the ellipse is x square by a square plus y square by b square equal to 1. X square by a square value, x square by a square 144 plus y square by b square, where b equal to 13 and b square value 169 equal to 1. So ఇంకా సింపుల్గా y square by x square by 12 square plus y square by 13 square రాసుకోవచ్చు కదా. దిస్ ఈజ్ ద రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది ఎలిప్స్. ఇంకొక ప్రాబ్లం చూడండి. దీనిలో ద లెంత్ ఆఫ్ ది మేజర్ యాక్సిస్ ఈస్ 8, ద లెంత్ 4cr ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 3,0 అన్నాడు కదా. ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 3 కావాలంటే మేజర్ యాక్సిస్ along with x axis అన్నట్టు. సో the major axis along with x axis. So the length of the major axis ఏమవుతుంది, the length of the major axis is 2a. Therefore 2a ఈక్వల్ టు ఏమి ఇచ్చాడు 8 ఇచ్చాడు. సో a ఈక్వల్ టు 4. అండ్ ఇంకొక హింట్ ఏమి ఇచ్చాడు, అండ్ 4cr ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 3,0, 4cr ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 3,0. బై ద ఫార్ములా ప్రకారం 4c ఏమవుతుంది ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ae, 0. సో ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ae, 0. సో ae ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది 3. ఏ తెలుసు, ఏ వాల్యూ తెలుసు, మనకు కావాల్సింది బి వాల్యూ. సో ఎసెంట్రిసిటీ బి స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ 1 మైనస్ ఈ స్క్వేర్, దెన్ బి స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ 1 ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ 1 ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ ఈ స్క్వేర్, దట్ ఈస్ ఏ స్క్వేర్ ఏఈ హోల్ స్క్వేర్. ఏ వాల్యూ 4 స్క్వేర్ minus AE value 3 square. So 4 square 16, 3 square 9 is 7. B square value 7. Therefore the required equation of the ellipse is x square by a square plus y square by b square equal to 1. So x square by a square, where a equal to 4 plus y square by b square 7 equal to 1. This is the required equation of the ellipse. ఇంకొక స్టెప్ రాయాలంటే x square by 16 plus y square by 7 equal to 1. This is the required equation of the ellipse. ఇవి ఎలిప్స్ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్. ఫస్ట్ మోడ్లో వచ్చేసి డెఫినేషన్ అండ్ స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్, ఫోకస్ అండ్ డైరెక్ట్రిక్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఒక టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. అండ్ సెకండ్ మోడ్లో వచ్చేసి ఫైండ్ ద వర్టిసెస్, లెంత్ ఆఫ్ ది మేజర్ యాక్సిస్, లెంత్ ఆఫ్ ది మైనర్ యాక్సిస్, ఎసెంట్రిసిటీ, ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 foci,
equation of the directrix, equation of the lateral rectum, lateral recta, a type of problem second one. This third model problems ivi. So ellipse is completed, and next class we will start hyperbola.